أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم 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 السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے ہم یہ QC 1 کر رہے ہیں، قرآن کورس 1 کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دی اور اس وقت ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ نصر پڑھیں گے اور گرامر کے اندر امر و نہیں جو کہ نیا چیپٹر ہوگا ہمارے لیے، اس کو آج سے سٹارٹ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورہ ہے، یعنی اس سورہ کے بعد مکمل سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اس وقت اسلام کے دشمنوں کو شکست ہو چکی تھی اور لوگ گروپس یعنی کہ فوج در فوج اسلام میں آ رہے تھے اور اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ ان کو کوئی ڈرانے والا یا کنفیوز کرنے والا نہیں تھا۔ اس سورہ میں یہ تعلیم ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سورہ کے اندر دنیا سے رخصت ہونے کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یعنی کہ اللہ کی مدد شامل ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں ہے، اس لیے جو بھی کام ہو اسے اللہ سے مدد مانگے۔ اور اسی سورہ کے اندر ہے فتح مکہ، یعنی کہ 8 ہجری، یعنی کہ ہجرت کے 8 سال بعد یہ سورہ نازل ہوئی تھی اور مکہ فتح ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسلام کی دعوت دینے میں لگا دی، تقریباً بعض روایات کے اندر 21 سال اور بعض میں 23 سال ہے۔ تو یہ اس وقت سورہ نازل ہوئی تھی، کمپلیٹ ایک سورہ۔ اس کو انشاءاللہ سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں جی یقیناً آپ سبق بھی پڑھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنے ہوم ورک بک پر بھی توجہ دے رہے ہوں۔ سسٹر ہماری نے آج تقریباً آپ کو کمپلیٹ ہی کروا دیے ورک بک کا جو وہ تھا جی۔ ایج النی، اب چیٹ باکس میں ذرا کوئکلی لکھیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ ایج النی، جی بالکل۔ عدیلہ شناز، سسٹر انس کہہ رہی جی بنا دے مجھے، ٹھیک ہے جی۔ وفی الآخرہ، سسٹر انس ہے جی سب سے پہلے۔ اسما ماشاءاللہ، بہت سے لوگ ہیں جی۔ وتواسو کا میننگز کیا ہوگا؟ جی افشین ناصر ماشاءاللہ جی، پھر انس ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ جی آج کے سبق میں نے آپ کو بتا دیا سورہ نصر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر امر و نہیں، یعنی کہ پہلا جو سیٹ تھا ہمارا فعلا جعلا فتح، اس کو دیکھیں گے۔ آج ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 944 بار آئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں جب ہم اپنا لیسن نمبر 15واں لیسن ختم کریں گے تو 232 الفاظ جو ہم نے سیکھنے تھے 186 الفاظ سیکھ جائیں گے، جو قرآن پاک میں 37,500 بار آئے ہیں۔ جی سورہ کا سنتے ہیں جی، پہلے دیکھتے ہیں آواز آتی کہ نہیں آج۔ بسم اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا آ رہی ہے آواز کچھ؟ فسبح جی آ رہی ہے۔ إنه كان توابا۔ چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں جی۔ تعارف انٹروڈکشن کچھ تو میں نے کروا دیا۔ سورہ نصر قرآن مجید کی آخری سورت، فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، ان کے سن 8 ہجری میں۔ عظیم الشان خبری، مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے
हमद तारीफ और इस्तिगफार का भी इसके अंदर हुक्म है। सूरह नसर जी, सुन पढ़ते हैं। इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह। जी, इज़ा, मुझे साथ साथ आप बताएंगे जब कि जब, आगे क्या है, जा आ माजी है तो क्या एक्शन करेगा ये, मुजारे बन जाएगा, आ जा। मुजारे मुजारे में आ जाएगा। ठीक है जी। इज या इजा अगर किसी माजी से पहले आए तो मीनिंग्स क्या होगा, मुदारे में होगा। जा, ये देखें, जा वो आया, इजा जा जब आ जाए। ठीक है, तो ये देखें, माजी और माजी के बाद क्या जी, मुदारे के मीनिंग्स ये देख जी। अब ये मुझे बताएं, नसरुल्लाह, ये जो नसर ये वाला है, ये इसम फेल हरफ में से कौन सा फेल है ये? माजी मस जी, नसरा, नसरा माजी होगा। माजी माजी, ठीक हो गया। और कोई बताए जी। जी, माजी है, मुदारे है, अमर है, फेल है, नहीं है, इसम है, हरफ है। माजी है ना। ठीक हो गया जी। जी, और माजी कोई? है। जी, कोई सर और? सर ये इसम नहीं है। इसम है। क्या है ये? इसम इसम है। देखिए, नसरुल्लाह, अल्लाह इसम। की मदद। नसरुल्लाह क्या है? नसरु क्या होगा, इसम है। ये आज एक एक नंबर आपको मिल गया। ठीक है, ये इसम फेल हर्फ, ये आपका क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी जगह पे। उस वक्त आप लोगों ने कहना, माजी अगर होता तो सब पे जबर होती। जैसे हमने क्या पढ़ा था, नासारा, क्या पढ़ा था, नस नस नासारा। ठीक है, ये इंशाल्लाह 2-3 क्लासों के बाद इसको भी इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। ठीक है, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, वल फतह। अच्छा, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की मदद से ही हर चीज हो सकती है। नुसरत से मुराद हक का गलबा होना। जी, वल फतह ये क्या है, अल फजर। इसम सर ये भी इसम है, इसमें खास इसम अलिफ है, लाम इसम खास। मारफा। ठीक हो गया जी। और फतह, अल फतह यानी कि खोलना, जीत, कामयाबी। जब कोई, पहले होता था कि वो किले के दरवाजे खोल दिए जाते थे, शहरों के दरवाजे खोल दिए जाते थे, जब वो जीत जाते थे, जब कामयाबी हो मिलती थी उनको। अल फतह, मक्का फतह के बारे में है, ये कब हुई थी, 8 हिजरी में हुई थी। ये याद रहेगा, 8 हिजरी। इंशाल्लाह। अगर याद रहेगा तो फिर एक नंबर और आपको याद मिल जाएगा। जी, असबाब देखते हैं, दुआ। ए अल्लाह, हमें भी नुसरत और फतेह नसीब कर। एहतसाब हमने क्या किया, प्लान इनफरादी और इज्तमाई, ताकि नुसरत और फतह नसीब हो। इस हफ्ते इस मुकाम पर क्या कर सकता हूँ, वक्त, पैसा या सलाहियत। आपके पास वक्त है तो वक्त लगाएं, पैसा है तो पैसा लगाएं, सलाहियत है तो सलाहियत लगाएं। जो भी आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जो भी आप कुछ कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर जरूर लगाएं। जी, तो हम दुआ करेंगे, ए अल्लाह हमारी मदद कर। ठीक है, हर काम में अंदर हम अल्लाह से मदद मांगनी है। फिर हमने क्या करना है, एहतिसाब, क्या हमने वो काम किए जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं। फिर हम आगे क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लान बनाएंगे, इनफरादी पर इज्तमाही तौर पर। इनफरादी क्या होता है, अपने आप के लिए, इज्तमाही ज्यादा लोगों के साथ, ताकि अल्लाह की मदद मिले। इस हफ्ते इस मकाम पर क्या कर सकता हूं, अपना वक्त, अपना पैसा और अपनी सलाहियत का इस्तेमाल दीन की खिदमत के लिए। देखिए, लोग पैसा नहीं लगाते हैं, सलाहियतें अपनी लगा देते हैं, अपना टाइम भी लगा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपनी दुआ में याद रखें। अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिटी है तो आपको कुरान के लिए जरूर ये तीनों चीजों में से जो कुछ है आप लगाएं। अगर आपके पास वक्त है तो आप हमारी क्लासेस लें, और आपके पास पैसा है तो बहुत से लोग हैं जो बुक्स नहीं ले सकते, या और भी बहुत सी चीजें हैं उसमें आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सलाहियत है, कोई एक्सेल की या कोई आगे पीछे कुछ भी, आप रिजल्ट बनाने में, स्लाइड्स बनाने में, होमवर्क बनाने में आप हमारे हेल्प कर सकते हैं। जी, इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
इज़ा जा, इज़ा जब जा आ जाए, नस्रुल्लाही अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह। जी अबू हुरैरा, जी बेटा। जब जा जा आ जाए नस्रुल्लाहि, अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह। जी अबीहा असलम। ईज़ा जब जा आ जाए नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह। जज़ाकल्लाह जी। तीसरे थे मुसफिरा। ईज़ा जब जा आ जाए नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह। चले दो तीन लोगों से ही करवाते थे जी, जल्दी से। अच्छा ये सवाल ही नहीं आया। जी नसरुल्लाह का मीनिंग्स क्या होगा? कभी हमने पढ़ा है? जी माशाल्लाह, ठीक है जी। भी अल्लाह की मदद। जी आगे, किस हिजरी साल में मक्का फतह हुआ? अगर आपने यहाँ पे जवाब दे दिया तो समझे आपका क्विज में, फाइनल क्विज में, मिड क्विज में कहीं ना, मिड तो सॉरी हो चुका है। अभी तक किसी ने जो, अच्छा दे रहे हैं नीचे हैं जी। इशाजम कह रही हैं 8 हिजरी में, बाकी लोग लिख रहे हैं सी। तो माशाल्लाह जी, सबका समझ लें, एक नंबर पक्का है। जो क्लास नहीं अटेंड करें, अगर वो सुन भी लेंगे तो समझ लें। चले आगे चलते हैं। वराइत अन्नासा, और आप देखें किसको? लोगों को। जी जरा अपने आप को काइंडली म्यूट रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्लास में नहीं आते, वो उसको सुन रहे होते हैं। जी अब आप पढ़ चुके हैं। और रायता, फालता, अंता, आप देखें, ठीक है, ता जहां पे आएगा रायता, आप देखें फालता जैसे, वाव और रायता, आप देखें। जी अच्छा, यो रायता, ये कोई बता सकता है मुझे क्या है? इसम फेल अरब में से क्या है? फेल माजी। फिर माजी है। माशाल्लाह जी, फेल माजी है। फिर तो माजी यहाँ पे तो जो आ रहा है, देखें वजह। सर इज़ा की वजह से इज़ा मायनी तब्दील कर देता है। वो तो इजाद मा, पिछली मा, आयत में था, यहाँ पे तो इज़ा है ही नहीं। लेकिन बा आया हुआ है, बा जबर का है। मतलब है कि वही बात चल रही है। बिल्कुल माशाल्लाह जी, पिछली बात और आ रहा है ना, यानी कि जो पिछली बात चल रही है उसके साथ आ रहा है। आप देखें नास लोगों को, ठीक है, ये है जी। यूं समझ लें कि ये छुपा हुआ है, और जब आप देखें। अच्छा, रायता, आप देखें, ये कोई किसी मीनिंग्स के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं? कोई ऐसा, कोई आपने कभी नाम सुना हो कोई इस तरह का? कहीं सर सुना है इसमें? रुयत हलाल कमेटी। माशाल्लाह जी, सिस्टर नाजिया थी, ये कौन था? जी जी, मिस नाजिया। माशाल्लाह जी, जजाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे, बड़ा आपने ज़हन में रखा है। और रुयत, रुयत कहते हैं ना देखना, चांद देखने के लिए रुयत लाल कमेटी। अब आगे रमजान आ रहा है, पूरा साल तो हम भूल के बैठे होते हैं, अब रमजान आएगा, फिर आगे शवाल आएगा, फिर आगे वो जिल हज में देखा जाता है बस। ये बाकी तो हमें पता ही नहीं होता कि ये कमेटी है भी या नहीं है। ठीक है, चलें जी माशाल्लाह। अन्नास, नास लोग, इंसान, आदमी वगैरह से, इससे हम, इससे मुराद अरब के मुख्तलिफ कबाइल के लोग थे। यदखुलूना, जी तो मुझे बताएगा ये क्या है यदखुलूना? इसम फेल अरब में से। फिर ये फेल मुजारे। है। फेल मजारे। मुजारे है। सारे। माशाल्लाह जी, फेल, अब आपको पता चलना शुरू हो गया, और फेल मुदारे, जमा और ये क्या है? जमा है। ठीक है, अगर वो कहीं सब आप दाखिल अरब हो में, रहे हैं या होंगे। हाँ जी, अरब में जाए तो वहां पे लिखा है दखूल, अंदर जाने का रास्ता, खरूज, बाहर जाने का रास्ता, जिसको हम कहते हैं ना इंट्रेस, एंट्री, एग्जिट। तो ये बाहर ये चीजें लिखी होती हैं, तो वहां से दखूल, अंदर जाने का रास्ता, यानी कि यदखुलूना, दाखिल हो रहे हैं, मुदारे की जगह है। दीन, फी दीन इल्लाही, दीन जो है इसके दो मीनिंग्स, जिंदगी गुजारने का तरीका, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, अल्लाह के दीन। ठीक है। अच्छा अब याद रखिएगा, ईसाइयत जो मजहब है उसमें प्रस्तिश पूजा होती है।
कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, तजारत, मशीयत, सियासतदान वगैरह। जबकि इस्लाम के अंदर पूजा प्रस्तुति यानी कि हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं और तजारत भी करते हैं, मशीन हर काम मतलब के कारक है दोनों। दीन इस्लाम में हर चीज इबादत है अगर नियत अच्छी हो। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, नियत आपकी अच्छी है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, साथ साथ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं, उसमें दो नंबरी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सवाब है। यकीनन आप नमाज पढ़ेंगे, यकीनन आप जो भी इस्लाम के काम करेंगे उसका तो अजर आपको साथ साथ मिलेगा। अगर आप साथ में अच्छी तजारत कर रहे हैं, अच्छी मशीयत कर रहे हैं और अच्छे सियासतदान हैं, तो कानून दान हैं, तो उसका साथ साथ आपको उसकी अच्छे काम करने की वजह से उसका भी अजर मिलेगा। जी। फौज की जमा क्या जी, अफवाज, अफवाजन। तो ये कोई बता सकता है इसम फेल अरब में से क्या है? इसम जमा। इसम जमा, और जमा भी हमेशा इसम की होती है। मैंने कहा था फौज अफवाज, फौजुन अफवाजुन। ठीक है जी। अब इसके असबाग देखते हैं, नतीजा क्या है, फतह नुसरत का दीन में दखूल। क्या हम इस नियत से फतह चाहते हैं कि लोगों के लिए की हदायत के लिए रास्ते खुले? क्या हम लोगों की हदायत के लिए दावत और इस्लाह का काम कर रहे हैं? तो इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। वरायतन्नासा, और आप देखें लोगों को, यदखुलूना, दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, अफवाजन, फौज दर फौज। जी सिस्टर आयशा। يقولون أعوذ بالله और आप दे जी सर आयशा। मैं आयशा, गुलाम आयशा बोल रही हूँ, तो मुझे बुलाया है कि कोई और आयशा है? आप ही हैं, कोई वो बच्ची कोई थी और? चलें, गुलाम आयशा आप ही करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरअइतन्नासा, वरअइता आप देखें, अन्नासा लोगों को, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में, अफवाजा फौज दर फौज। जज़ाकल्लाह। सिस्टर अनीस फातिमा, जी बच्चे आप पढ़िए। आप अनीस फातिमा। जी सिस्टर अफशीन नासर। वारा चले पढ़े पढ़े आप आप पढ़े। देखें अन्नास यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीन अल्लाह के दीन में, अल्लाह ही अफवाजा फौज दर फौज। जी सिस्टर अफशीन नासर। वराइता, और आप देखें, अन्नासा लोगों को, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में, अफवाजा फौज दर फौज। हुरुल ऐन, हुरुल ऐन। जी सर। वाराइता और आप देखें, अन्नास लोगों को, यदखुलून दाखिल हो रहे हैं, फी दीन अल्लाह के दीन में, दीन अल्लाह अफवाजा फौज दर फौज। ठीक है, फी दीन अल्लाह, अल्लाह के दीन में, अफवाजन फौज दर फौज। चलें बाकियों से आगे करवाते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। जी। दीन के मीनिंग मैंने है क़यामत, और दूसरा क्या है? अफशीन नासर ने जवाब दी। ठीक, सॉरी अबीहा ने। अबू हुरैरा, माशाल्लाह। आलिया, अफशीन नासर गलत है जी। अच्छा, दोनों जगह पे जिंदगी गुजारने का तरीका ठीक है जी, बी में भी है और सी में भी है, लेकिन यहाँ पे डी आ रहा है। अफवाजन का मीनिंग्स क्या है? ठीक है जी। जी, सूरह नसर में मज़कूरा फतह का नतीजा क्या हुआ था? अस्मा, रिजवान, अबू हुरैरा, माशाल्लाह। ठीक है, इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। चलें आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने क्या करना, फसब्बिह बिहम्दिका रब्बिका, बिहम्दि रब्बिका फस्तगफिरु। जी। अब मुझे बताएं जी, फसब्बिह कितने टुकड़े हैं इसके? दो। दो टुकड़े, फा और सब भी। ठीक है, बिहम्दी, दो। दो ये भी दो, टुकड़े। बी और रब्बिका, हमदी। रब्बिका, दो, रब्बी और का। दो।
वस्तगफिरहू। 3 तीन टुकड़े, तीन वा, तीन टुकड़े अस्तगफिर और माशाल्लाह जी, ठीक हो गया जी। फसब्बिह, दो टुकड़े, फा, पस, सब्बी, पाकी बयान कीजिए। हम सुबहानक अल्लाहुम्मा कितनी दफा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या जी? सब्बिह सुबहान अल्लाह, इस बात का ऐलान कि अल्लाह तमाम अयूब से पाक है। आगे मैंने पूछ लिया, माशाल्लाह आपने बता दिया। बी हमदी, बी का मतलब साथ, हमद क्या जी? तारीफ, ठीक है। अब पहले क्या आया? तस्बीह, अब क्या आ रहा है? हमद। हमद क्या जी? खूबियों का बयान, और तस्बीह नुकाइस की नफी। जी। रब्बी का, तेरा रब कौन है? जर्रे जर्रे पल पल की परवरिश करने वाला, इतने प्यार और जोश से कहिए रब्बी, रब तेरा रब। हाँ जी। व इस्तगफिर हु, और बख्शिश तलब कीजिए, हु, उससे। इस्तिगफार, मगफरत, गफूर, मगफूर, सारी चीजें से कर सकते हैं आप इससे। अब इसको असबाब को देखते हैं जी। अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक, इसमें कोई नक्स नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, और वो किसी के दबाव में नहीं है। उसका बेटा है ना, वो किसी का बेटा, ना उसका कोई बाप है ना वो किसी का बाप। वो अकेला है। चार चीजों में सूरह इखलास में हमने पढ़ा है, किसमें? जात में, सिफात में, हकूक में, इख्तियारात में। इख्तियारात या कुव्वत, ताकत, ये मुख्तलिफ मीनिंग्स आ सकते हैं इसके, ठीक है जी। वो अकेला है अपनी जात में, सिफात में, हकूक में, इख्तियारात में। अल्लाह के लिए सारी तारीफें। वो गफ्फार है, वो सित्तार है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो आदिल है, वो समी, कबीर, खालिक, जमील। सारी की सारी, गोया सारी की सारी खूबियां उसके अंदर है। 99 नाम, 99 नाम के लिहाज से हर सिफ्त में बेहतरीन सिफ्त, काबिल तारीफ है। अगर अल्लाह ताला से शिकायत, सुभान अल्लाह की नफी हो, तो सच्ची तारीफ और शुक्र हमद हो ही नहीं सकती। हमारी तस्बीह, हमारी हमद, दोनों नकायस इस पर भी हम इस्तिगफार हो। जब कोई नए काम की तौफीक मिले तो तस्बीह, हमद और इस्तिगफार करें। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। फसब्बिह, पस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी, तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिरहू, और बख्शिश तलब कीजिए। जी, अपने आप को जरा, मेरी रिक्वेस्ट है, म्यूट रखें। हैंड रेज करेंगे तो आपको ले लिया जाएगा, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाता है जी। अबीहा असलम। रब्बे, बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी, तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिर, और बख्शिश तलब कीजिए उससे। समैया अशरफ। फसब्बिह, बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी, तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिर, और बख्शिश तलब कीजिए इसकी, इससे। उससे, हु, उससे, ठीक है बेटा, माशाल्लाह जी। आगे हैं जी हमारे पास मुसफिरा। फसब्बिह, बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी, तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिरहू, और बख्शिश तलब कीजिए उससे। अबू हुरैरा। फसब्बिह, बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी, तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिरहू, और बख्शिश तलब कीजिए उससे। ठीक हो गया। चलें, बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखे जी, तस्बीह का मतलब क्या है? तस्बीह का मतलब, जी, इरम है जी, अच्छा इरम भी हैं। इरम ने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, तो इसलिए फिर हमें थोड़ी सी परेशानी रही। नुकाइस की नफी, जी बिल्कुल ए है जी। वस्तगफिरहू का तर्जुमा, या माशा बिल्कुल, और मग़फ़िरत तलब कीजिए उससे। जी, आखिरी आयत मुबारक है जी हमारी,
इन्नहु काना तव्वाबा। इन्नहु, इसका अगर हम टेबल करें तो ये दिखा देते हैं हम। इन्ना, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना। बेशक वो। काना का मतलब होता है था, असली मीनिंग्स। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे? है। बेशक वो है, अल्लाह के लिए जब आएगा तो है आएगा। तव्वाबुन है, सिर्फ अल्लाह के लिए इसका मतलब है। ताबा, वो पलटा। ताइबुन, पलटने वाला। तव्वाबुन, बार बार पलटने वाला। तो अल्लाह ताला की तरफ हमने पलटना, और पलटता कौन है? बंदा पलटता है। तवाबुन से जमा होगी तवाबून, और तवाबन या तवाबिन कमी वो जमा होगी तवाबीन, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं जी। जी, अजीमुशान खुशखबरी हम गुनाहगारों के लिए। कभी भी हरगिज हरगिज मायूस नहीं होना। सच्ची तौबा कीजिए, यानी गुनाह का इतराफ, इस पर शर्मिंदगी और दोबारा ना करने का पक्का और मुसम्मम इरादा। यकीन कबूलियत पर। तौबा, पूरी तौबा करना। मिसाल, अगर मैं बहुत भूखा हूं, कोई कहे कि लाखों का खाना खिलाता हूं, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे ले आओ भाई। तो हमने भी फौरन से पहले हमने क्या करनी है? तौबा करनी है। पहले तो कोशिश करें कोई गलती सरजद ना हो, अगर हो जाए तो फौरन से पहले हमने क्या करना है? तौबा करनी। तो इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ मशक कीजिए। इन्नहु, बेशक वो, काना है, तव्वाबुन, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। जी, समैया अशरफ। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा तव्वाबा। तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। पूरा लाइन। इन्नहु बेशक वो कान है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। इरम फातिमा। इन्नहु बेशक काना है तवाबा बड़ी तौबा कबूल करने वाला। जी, सिस्टर अफशीन नासर। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। जी, सिस्टर नुज़रत यास्मीन। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। महनूर। जी, महनूर। पूरी क्लास में आपने अनम्यूट रखा है, अब आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा। महनूर। जी, महनूर। पढ़िए आप। अब पढ़िए ना। कितनी दफा तो आपने अनम्यूट रखा है अपने आप को। चले, मुस्फिरा पढ़िए आप। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। अबू हुरैरा। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। चले, वंस अगेन महनूर। चलें, जरा चैट बॉक्स में लिखे जी बाकी लोग, जरा जल्दी से। ठीक है जी। जब आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिले तो आपको चाहिए कि एक से ज्यादा जवाब क्या करनी है? आपने तस्बीह करनी है। क्या करना है? आपने शुक्र करना है। क्या करना है? आपने हम्द करनी है और मगफरत तलब करनी है। बिल्कुल ठीक है जी। ऑल जी। ये जवाब है जी। खुलासा क्या है जी इसका? इस सूरत से हमने चार बातें सीखी। पहली, कामयाबी और फतह अल्लाह की मदद से मिलती है, याद रखिएगा। कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। जब कामयाबी मिल जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हम्द और इस्तिगफार करना है। अल्लाह ताला की जात बार बार माफ करने वाली है। जी, अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के साथ ही हम अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमने अमर व नहीं आज सीखना है इंशाल्लाह। जी, क्वाइट ग्रामर के अंदर फेल अमर व नहीं हम इंशाल्लाह सीखेंगे।
ٹھیک ہے، افل افتا اجل، اب وہ چار جو تھے باپ، ان کو بار بار اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا جی۔ گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ، کیا جی؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جی مانور کرنا چاہیں گے آپ اس کو؟ جی ارم کیجئے آپ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ جی سمیہ آپ بھی کیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ ابو ہریرہ آپ بھی کیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جی کلمے الفاظ کی 3 قسمیں ہیں جی۔ ابیہا اسلم، اسم کے بارے میں بتائیے آپ۔ کسی کا نام، کتاب، مکہ وغیرہ، یا صفت مسلم، مومن وغیرہ۔ کیا نشانی ہے اس کی؟ شروع میں ال لگا گا لگتا ہے، تنوین لگتی ہے، اون یا ٹھیک ہو گیا جی۔ مسفرہ فعل کے بارے میں بتائیے۔ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے اس میں فتح ہو یا زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں زمانہ بھی ہوگا، جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حور العین حرف کے بارے میں۔ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے بے لام من من فی انا۔ ٹھیک ہے، بی لی من فی انا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا جی؟ جو اسم کے ساتھ بھی آتا ہے، فعل کے ساتھ بھی آتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ کو کوئی ملے گا، اسم ملے گا یا فعل ملے گا، اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا جی۔ فعل، ورب، ورب ہم کون سے پڑھ رہے ہیں؟ 3 حروف والے۔ کون سے؟ 3 حروف، اکثر جو ہیں 3 سے، لیکن ہم پڑھ بھی 3 والے ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ الحمدللہ دونوں ہم نے کمپلیٹ کر لیے۔ فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا، یہ جی ماضی اور مضارع۔ ماضی کے اینڈ میں تبدیلی تھی اور مضارع کے شروع میں۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو جی۔ کیف فعلنا، ذرا جواب دیجئے۔ کیسا ہم نے کیا جی۔ جعلنا فی السماء، ہم نے، بالکل نازیہ، شکیل، سسرا، بیہا، عدیلہ، ٹھیک ہے جی۔ خلقنا الانسان، جی مہنور جی، بڑی بات ہے جی، مہنور نے بھی جواب دیا، ماشاءاللہ۔ چلیں آج کا سبق ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ پہلے ہم نے کیا پڑھے ہیں پچھلی کلاس میں، جس کی آج ریویژن بھی کی ہے؟ فعل مضارع، مضارع۔ اب یاد رکھیے، فعل مضارع سے پہلے صوفہ بھی لگتا ہے۔ صوفہ کیا ہوتا ہے؟ جلد یا ان قریب۔ کسی کام کو جلدی کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ صوفہ سا لگا دیں گے، جیسے فعلا کے ساتھ ہم نے کیا تھا نا، یفعلو، تو اس کو کرتے ہیں ایک دفعہ۔ سوف یفعلو، وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو، آپ جلد کریں گے، سوف افعلو، میں جلد کروں گا، سوف تفعلون، آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعلو، ہم سب جلد کریں گے جی۔ ارم کیجیے آپ، ارم فاطمہ۔ صوفہ یفعلو، وہ جلد کریں گے، صوفہ یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، صوفہ تفعلو، آپ جلد کریں گے، صوفہ افعلو، میں جلد کروں گا، صوفہ تفعلون، آپ سب جلد کریں گے، صوفہ نفعلو، ہم سب جلدی کریں گے۔ ہاں جی، جلد کریں گے، تو کام جلدی کرنا ہے تو اس کے ساتھ صوفہ لگ جائے گا۔ یہ ہم نے ایک ٹیبل کے ساتھ کیا، سارے ٹیبل کے ساتھ لگ سکتا ہے جی۔ نازیہ، شکیل آپ بھی کیجئے۔ جی۔ سوف یفعلو، وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو، آپ جلد کریں گے، سوف افعلو، میں جلد کروں گا، سوف تفعلون، آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعلو، ہم سب جلد کریں گے۔ اور اگر اس سے بھی جلدی ہو پھر ہم سا سا، لگا دیتے ہیں۔ سا بہت جلد۔ بہت جلد، اتنا جلد کہ صوفہ بولنے کی بھی ہمیں ٹائم نہ ہو، اتنا جلد، ٹھیک ہے، صوفہ جلد
یعنی قریب، اور سا اگر اس کے ساتھ لگ جائے گا، اور کیسے لگے گا وہ ایسے لگے گا. ٹھیک ہے، سا یفعلو. جی مدیحہ نور. جی سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. ٹھیک ہوگا جی. اس سے نزت یاسمین. سر یفعلو وہ جو ایک منٹ سر میں تھوڑا سا بڑا کر لوں. وہ بہت جلد کرے گا. جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلوا آپ بہت جلد کریں گے. سافعلوا میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلوا ہم سب بہت جلد کریں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ. اب آگے بڑھتے ہیں، ذرا چیٹ باکس میں لکھیے بہت جلد وہ سب کریں گے. وہ سب کریں گے. بہت جلد ہے تو کیا ہوگا؟ سایفعلون. ٹھیک ہے جی. حل تفعل. حل تفعلو. حل تفعلو کیا جواب ہوگا؟ تفعلو کو سا افعلو. جی آج کا اصل سبق ہے جی. اصل سبق کیا جی؟ امر، کسی کو حکم دینا، کسی کام کرنے کا آرڈر کرنے، ہم نے نہیں روکنا. اب ہم سب سے پہلے اس کو بنانے کا طریقہ دیکھیں گے. کیا کریں گے؟ اس کو بنانے کا طریقہ دیکھیں گے. جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے کیا جی؟ فرض کرے تفعلو. سوری تفعلو. کوئی میننگز اس کا بتا سکتے ہیں کیا ہوگا؟ کوئی نہیں، کسی کو پتا اس کا معنی کیا؟ آپ نے کیا یا آپ کرتے ہیں یہ کریں گے. آپ کرتے ہیں یہ کریں گے. یہ کون ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں تفعلو؟ سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کریں گے. تو ہم نے کسی کو جو حکم دینا ہے یا کسی کام سے روکنا ہے، وہ کس کو روکنا ہے؟ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. جو غائب ہے اس کو تو ہم حکم دے ہی نہیں سکتے. دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے جب وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو حکم کس کو دیں گے؟ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. ایک بیٹھا ہوا ہے یا زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم حکم دیں گے. اب اس کو حکم دینے کے لیے سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ یہ تا کو کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ تا. آپ ارے کی نشانی ہے. مضارع کی نشانی ہے. بڑی بات ہے، یہ اتنی سی بات تھی. یہ کیا ہے؟ مضارع ہے. مضارع تو اب ختم ہو گیا نا. مضارع کو ہم نے ختم کر دینا ہے. فنش، ختم ہو گیا. اب آخری کو ہم نے اس کی یہ ہے نا، یہ بھی تقریباً مضارع، اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے. آخری والے کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے. اب مجھے بتا دیں بچ گیا فا آئین، اس کے اوپر زبر ہے فا، یہ بھی قائم ہے. کیا کر رہے ہو؟ وہ جو بھی کریں آپ میوٹ رکھ کے کریں نا، میری بہن ہے کون سی تھی. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کیا ساکن پڑھا جا سکتا ہے شروع میں؟ کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ عارضی طور پہ یہاں پہ حمزہ لگائیں گے، حمزہ. ٹھیک ہے. اب یہ حمزہ لگائیں گے، اس کے اوپر کیا کریں گے؟ یا اس کے اوپر پیش دیں گے، یا زبر دیں گے، یا اس کے نیچے زیر دیں گے. تو یاد رکھیے گا اس کے نیچے زیر آئے گی یا پیش آئے گی، زبر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یا یہ ہوگا اف ال، یا ہوگا اف ال. اب آپ خود ہی بتائیں، پیش والا تو پڑھا ہی نہیں جاتا. ہم اس کو کیا کریں گے؟ زیر والا ہی لگائیں گے جو آپ کو آسانی ہوگی. اف ال کیا کہیں گے؟ اف ال. تو اف ال کا کیا مطلب ہوگا؟ کر. سامنے والے کو ہم کہیں گے اف ال. اب دیکھیں حکم بھی اس کو دینا. اب یوں کہیں گے اف ال، اشارہ بھی ہم نے کرنا ہی ہے اف ال. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا؟ حکم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں. آپ کو یہ دیکھیں، یہ ہے جی. اس سبق میں فعلا سے امر بنانا سیکھیں گے. سامنے والے کو ہم حکم دے سکتے ہیں یا گزارش کر سکتے ہیں. غائب والے کو تو ہم کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں تفعل، یہ مضارع کی نشانی ہے. یہ کیا تھا؟ مضارع ہے.
باقی ساکن یہ رہ گیا، تو اس کے نیچے عارضی ہم نے کیا لگایا، یہاں پہ ٹیمپریری حمزہ لگا دیے. ٹھیک ہے، جس کو سمجھ نہیں آئی بتائیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. جی سب کو آ گئی ہے یا کسی کو نہیں آئی؟ دو باتیں، یا تو کسی کو سمجھ سر نہیں سب آئی، کو آ گئی. یا آپ کو کیا پتا ہے آپ کو کیا پتا آ گئی ہے. آپ کہیں گے مجھے تو آ گئی، باقیوں کا تو نہیں آپ ریپیٹ کہہ کر سکتے. دیں. جی ریپیٹ کر دیں. ریپیٹ کروں؟ ریپیٹ کریں، نہیں سمجھ. اچھا چلیں. اب میں نے کہا، خیر یہاں پہ تو نظر ہی آ رہا ہے، ہم حکم ہمیشہ سامنے والے کو دیں گے، چاہے ایک ہے یا زیادہ ہے. جو سامنے ہمارے ہوگا اسی کو ہم دے سکتے ہیں. اب مجھے بتائیں آپ کے چلیں، اگر کوئی بڑے ہے، بڑا حکم دیتا ہے، چھوٹا ریکویسٹ کرتے ہیں. اب کسی بچے کو آپ نے کہنا پانی لے کر آئیں، تو جو غائب ہے اس کو تو نہیں آپ وہ کر سکتے نا. جو سامنے ہے کہیں پہ اس کو آپ آواز دیتے ہیں کہ پانی لے کر آؤ. آرڈر کر رہے ہیں نا، حکم دے رہے ہیں. تو تفعلو جو سامنے ہم یہ کہتے ہیں نہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں نا جو سامنے ہے اس کو. یہ پہلی جو ہے نا، پہلی یہ مضارع ہے، مضارع کی نشانی، اس کو ہم نے کر دینا ختم، مضارع کو اڑا دینا. باقی کیا رہ گیا؟ فا، عین اور لام، اور آخری کو اس کے اندر ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساکن ہو گیا، یہ شروع والا ساکن ہو گیا. تو یہاں پہ ساکن تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو یہاں پہ ہم عارضی طور پر حمزہ لے کر آئیں گے. حمزہ کے نیچے یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی، زبر تو نہیں ہوگی. اب اگر ہم پیش والا پڑھتے ہیں تو کیا کہیں گے اس کو؟ اف ال. اف ال تو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ زیر والا ہم اس کو کریں گے. وہ خیر جب ٹیبل آئیں گے تو اس میں بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، اس کے اندر زیر بھی آتی. اف ال تو کیا بنے گا؟ یہ اف ال. تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا اشارہ بھی یہ ہوگا، اف ال کر. اف ال کر، اور جمع والے کو پھر آگے آئے گا، زیادہ لوگ ہیں، اف ال کر، اف الو کرو. جو نہیں ہوگا نہیں، نام منع کرنا، اس کو کہیں گے لا تفعل، لا تفعل. یہ ہے افعل کر، افعلو کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جی سسٹر ہیں جی نصرت فاطمہ، آپ کیجئے. سسٹر نصرت فاطمہ میوٹ کیجئے. نہیں کر رہی وہ. سسٹر افشین ناصر آپ کیجئے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ. جی سسٹر ہیں جی مسفرہ. افعل کرا. کر کر کرا نہیں، یہ الف نہیں ہے، یہ نشانی ہے. ایک منٹ ایک منٹ، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کسی بھی اس کے آرڈر کے لیے اس طرح کر کے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا سارا میں کر کے لکھ رہا ہوں. اف ساروں کی آگے ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. یہ نشانی ہوتی ہے. اس کو ایک میں یہاں پہ اس کو بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، پر یہ الف نہیں ہے، کرا نہیں ہے، کر. جی. ٹھیک ہے بیٹا پڑھیے. ال کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہو گیا. جی اورو لائن. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ابھی اسلم. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جی سسٹر مختار النساء. افعل کرو، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. مدیہ نور. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. زاہدہ پروین. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جی سمیہ اشرف. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم نے سوال ہیں اور جواب ہیں. افعل کر تو وہ کیا کہیں گے؟ افعلو. میں کرتا ہوں افعلو کرو، نفعلو کرو. یہ جو مدارے والے ہیں وہی ہوں گے. افعل کر، افعلو کرو. افعلو
करो तो वो क्या करता है, नफलू मैं करता हूँ। जी, मुस्फिरा सवाल करेंगी और हुरुल ऐन जवाब देंगे। दोबारा कीजिए। अफ़अलु इफ़अलू अफ़अलु नफलू इफलू नफलू इफलू नफलू इफ अल अफल। जी, सिस्टर इफ़अल खैरा नहीं नहीं, अब दूसरों को लेते हैं ना। सिस्टर नुज़रत यास्मीन, सिस्टर अफशीन नासर, अफशीन नासर सवाल करेंगे, सिस्टर नुज़रत जवाब दे देंगी। सिस्टर नुज़रत यास्मीन सवाल करेंगी। इफ़अल खैरन। अफशीन नासर ने सुना ही नहीं है। चलें, जायदा परवीन आप सवाल कीजिए। इफ़ाल खैरन अफ़अलु खैरन। इफ़ालु खैरन नफ़अलु खैरन। चलें, जज़ाकल्लाह जी। अब हमारा पूरा टेबल बन गया, ये माजी का, ये मुदारे का, ये अमर व नहीं का। तो इरम से कोशिश करते हैं अगर वो कर ले। जी इरम कीजिए बेटा, सारा करना है आपने। पाला फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। याफ़ालू वो करता है, याफ़ालूना वो सब करते हैं, ताफ़ालू आप करते हैं, आफ़ालू मैं करता हूँ, ताफ़ालूना आप सब करते हैं, नाफ़ालू हम सब करते हैं। इफल इफ़ल इफ़ल कर कर, इफ़लू करो, ला तफ़ ला तफल। ला तफ़ल मत कर, ला तफ़लू मत करो। माशाल्लाह, जज़ाक बहुत खूब। जी, बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखें जी। जी, वफ़अलू खैरा, बिल्कुल सही। जी, मत कर, ला तफल, बिल्कुल ठीक है। मैं आगे इसमें टेबल ज्यादा लोगों से करवाना चाह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगे फतहा, हमने क्या कहा था, फतहा से क्या बनेगा, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी, अबिहा असलम। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। सिस्टर मुख्तारुन्निसा। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। ठीक हो गया जी। मदिया नूर। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। मदिया सॉरी, जाहिदा परवीन। सर एक सवाल है कि ये फेल नहीं में अलामत मुजारे वापस आ गई है, जैसे ला तफ्ताहू है, वो नहीं है, ता वापस आ गई। साकिन है। जी जी, आप वापस आ जाता है, तफ्ताह अच्छा, साकिन है, उसमें तफ्ताह हुआ है। ठीक। इफ्ताह बेसिकली खोल, मुदारे या मुदारे को हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, सामने वाले को हुक्म दिया जा रहा है इफ्ताह। जब आप कहते हो खोल तो वो अफ्ताह मुदारे वाला ही आता है। ये देखिए, ये सवाल आ गया ना। ठीक है, ये सवाल इफ्ताह तो अफ्ताह मुदारे में ही है। इफ्ताहू खोलो तो नफ्ताहू, जी हम खोलते हैं, मुदारे के ही जवाब होंगे। जी, सिस्टर नाजिया सवाल करें सिस्टर। चलें, मुशफिरा जवाब देंगी। नाजिया शकील सवाल कीजिए। इफ्ताह तहु इफ्ताहू तहु नफ्ताहू, इफ्ताहू नफ्ताहू। जी, नफ्ताहू। जाहिदा सवाल करेंगी और सिस्टर इरम फातिमा जवाब देंगी। इफ्ताहू इफ्ताहिल किताब, इरम इरम जो इफ्तहु किताबु किताब, आफ्ता आफ्ता है ना, ये मुदारे वाला है। आफ्ताहुल किताब, आफ्ताहुल अफ्तहु किताब। किताब, इफ्ताहुल किताब, नफ्तहु किताब। नफ्ताहुल किताब, माशाल्लाह, ठीक है जी। जी, लगता है अबू हुरैरा जाके सो गया। चलें, मुस्फरा कीजिए आप इसको।
फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, इफ्ताहू खोल, इफ्ताहू खोलो, इला तफ्ताहू मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो। ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो, साकिन है, जी ये एंड वाले इसके साकिन है। अच्छा चलें, अब यहाँ पे एक और टिप मुझे याद आ गई, वो भी आपको दे दूं। ये देखिएगा इसके अंदर क्या है, वाव है, ये देखिए वाव अलिफ आ रहा है ना, यहाँ पे भी वाव अलिफ आ रहा है। ये जमा के सीगे हैं, दोनों क्या है, जमा वाले हैं। ये वाला भी क्या है, जमा वाला है। तो इसको याद है, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी जरा चैट बॉक्स में लिखें जी। इफ्ताहिल किताब का क्या जवाब होगा, अभी किया सोफा, सोफा भी लगा सकते हैं आप, अफ्ताहुल किताब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते हैं। हमने जाला को कहा था ना, वो आज हम पढ़ भी लेंगे। इज अल, देखा ना, हमने कहा था ना इज अल नी, बना दे मुझे, ठीक है, वही आ गया। इज अल बना, इजलु बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजलु मत बनाओ, पूरू लाइन। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। मुस्फिरा, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। नाजिया शकील, जी सिस्टर। जी, इजअल बना, इजअलू जमा का सीगा बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। आयशा, सिस्टर आयशा। इज अल बना, इज अलू बनाओ, ला तज अलू तज अल मत बना, ला तज अलू मत बनाओ। अफशीन नासर, सिस्टर अफशीन नासर। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। माशाल्लाह जी, ये याद आ गया सबको। इज अल नी, हमने कहा था इज अल नी, इज अल बना नी मुझे, ठीक हो गया जी। जी इरम फातिमा, इरम फातिमा म्यूट करेंगे तो बात बनेगी। इजअलू बना, इजअलू इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजलू मत बनाओ, ला तजलू मत बनाओ। ला तज अल, तज ला अल तजअल मत ला बना, तजअल मत बना, ला तजलू आलू, बनाओ। ठीक है, ला तज आलू, इस तरह पढ़ लो, तज आलू, ठीक है, ला तज आलू मत बनाओ। जी सिस्टर जाहिदा सवाल करेंगी, अबीहा असलम जवाब देंगी। इजअल, अबीहा असलम। नजअलू, इजअलू, नजअलू, जी इरम, इरम। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, याजालू वो बनाता है, याजालूना वो सब बनाते हैं, ताजालू आप बनाते हैं, आजालू मैं बनाता हूँ, ताजालूना आप सब बनाते हैं, नाजालू हम सब बनाते हैं। आजल बना, आजालू बनाओ, ला ताजालू मत बना, ला ताजालू मत बनाओ। दोबारा पढ़ो ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला। ला अजलू इज, इज अल, इज अल, अल इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजलू मत बनाओ, मत ला बना, तज, ला तज अल मत बना, ला तजलू मत अल बनाओ। मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। ठीक हो गई। चलें जी, ला तज अल का क्या मीनिंग्स होगा, मत बना। ला तजलू, क्या जवाब होगा, ला नजअल, न चलो, न चलो।
جی ایج النی یہ آ گیا جی، دیکھیں ایج ال اور نی، بنا مجھے، ہم کب سے اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، آج ہمیں پتہ چل گیا ایج النی بنا مجھے۔ تو الحمدللہ نقطہ تعلیم جی، نقطہ تعلیم پوسٹر آفس میں گھر میں لگائیں، سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ پاکٹ بک جو ہے وہ پاکٹ میں رکھیں، MP3 ریکارڈر ویڈیو کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اپنے کمپیوٹر سے اپنے موبائل سے۔ ٹیکسٹ بک اپنے ٹیبل پر رکھیے، وائٹ بورڈ آیتیں لکھنے کے لیے دوست پارٹنر خاندان کے افراد کو اکٹھا کیجیے، اس کو یاد دہانی کرائیے، اس کو جاری رکھیے، کم از کم خاندان کے افراد کو۔ ان سب سے آسان پاکٹ بک کو ہمیشہ ساتھ رکھیے، کم از کم دن میں 5 مرتبہ اس کو دہرائیے، خاص طور پر ہر فرد نماز کے بعد، اس سے سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ تو الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 15، آج ہم نے سبق نمبر 15 ختم کر لیا، 186 الفاظ کو سیکھا ہے۔ یہ 186 الفاظ 37,537,500 ٹائم قرآن پاک کے اندر آئے۔ تو 7 عمر کو یاد رکھیے، 2 مصحف سے، 2 تلاوت سے یعنی کہ مصحف سے دیکھ کر، اور 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب بک شیٹ سے پڑھیے، لفظی کورس کی آیت پڑھیے، اپنے ساتھی سے کورس کی بات کیجیے، نماز میں مختلف صورتوں ویڈیو کو دیکھیے، بار بار دیکھیے، انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ کی گھر میں کام کرتے ہوئے آپ اس کو لگا لیں، اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس کو ویڈیو کو لگائیں، اس سے کیا ہوگا، آپ کی کئی گنا سپیڈ بڑھ جائے گی، آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا ہے اب سکھانا آسان ہے تو سکھائیے، اینڈ میں اگر آپ ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں، جو ہماری سسٹر جس طرح ریویژن کرواتے ہیں، تو اگر آپ ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ریویژن کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سر۔